آج یہ میرا پہلا فیس بک لائیو ہے اور مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو اس لیے اوکے. تو پہلے میں ایک اپنی نظم سنا دیتی ہوں جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور جو میں سب سے پہلے ٹویٹر اسپیسز میں گئی تھی تو میں نے وہی نظم سنائی تھی، اور آج بھی میں وہی نظم سنانا چاہوں گی. گناہ عورت کا ہوتا ہے. نگاہوں میں بنی آدم کی کوئی کھوٹ آئے تو گناہ عورت کا ہوتا ہے. نگاہوں میں بنی آدم کی کوئی کھوٹ آئے تو گناہ عورت کا ہوتا ہے. کہ اس کو دیکھنے سے ان میں حیوان لوٹ آئے تو گناہ عورت کا ہوتا ہے. کوئی کھینچے کوئی بھینچے نگاہیں نہ کرے نیچے گناہ عورت کا ہوتا ہے. کسی کے تخم ناحق کو وہ اپنے خون سے سینچے گناہ عورت کا ہوتا ہے. کہ اس کے سر کی چادر تہمتوں سے ہو اگر میلی گناہ عورت کا ہوتا ہے. کہ آنکھیں کیوں چمکتی ہیں ادائیں کیوں ہیں البیلی گناہ عورت کا ہوتا ہے. کفن میں بھی رہے اوریاں یہ ان کو کیوں لبھاتی ہے گناہ عورت کا ہوتا ہے. یہ گھر میں کیوں نہیں رہتی یہ کیوں بازار جاتی ہے گناہ عورت کا ہوتا ہے. کہ مردوں کا وسیع دامن کبھی میلا نہیں ہوتا گناہ عورت کا ہوتا ہے. اگر عورت کرے باغی کرے جو مرد تو چھیلا گناہ عورت کا ہوتا ہے. زبان سے کیوں نہیں کہتی یہ کیوں چپ چاپ سہتی ہے گناہ عورت کا ہوتا ہے. ازل سے یہ وتیرہ ہے روایت کیوں بدلتی ہے گناہ عورت کا ہوتا ہے. بہت شکریہ سننے کے لیے. اور اچھا، اب میں نے آج سوچا تھا کہ آج میں اپنی ایک سٹوری سناؤں گی، لیکن اتفاق سے اس کا وہ سٹوری اس وقت میرے پاس نہیں ہے میرے سامنے. تو یہ پھر ایک بچوں کے لیے میں نے کہانی لکھی ہے، تو کیا میں یہ سنا دوں؟ آپ لوگ مجھے اگر کامنٹس کر کے بتا دیں. السلام علیکم مدیحہ، السلام علیکم اسلام الدین. اوکے ٹھیک ہے. میں یہ ایک کہانی ہے، یہ میں نے بچوں کے لیے سیریز لکھی ہے، اس میں سے یہ پہلی کہانی ہے. آج میں یہ سنا دیتی ہوں، ببلو اور پنکی کی کہانیاں. نیلے آسمان پر بادلوں کے سفید ٹکڑے تیر رہے تھے. گویا کسی شرارتی گڈریے نے چپکے سے کسی باڑے میں سے بھیڑ کی اون چرا لی ہو اور مٹھیاں بھر بھر کر آسمان کی طرف اچھال دی ہو. اور اب اون کے یہ ٹکڑے حیرت سے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے. ایک کونے میں زرد سورج مکھن کی کسی بڑی ٹکیا کی طرح دھرا تھا. ہلکی ہلکی خوشگوار ہوا اس کی نرم و نازک کھال کو سہلا رہی تھی. اس خوشگوار چمکیلے دن میں ببلو کا جی رسیلی گاجریں کھانے کو مچل رہا تھا. اگر کمبخت ڈگ ڈگ سو رہا ہوا تو شاید مجھے کچھ مزیدار رسیلی گاجریں مل ہی جائیں، اس نے جی میں سوچا، اور نکل پڑا فضلو کسان کے کھیتوں کی طرف. فضلو کے کھیتوں کے پاس پہنچتے ہی ببلو ٹھٹک کر رہ گیا. کہیں میں کوئی سہانا خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ فضلو کے کھیت میں جا بجا ہری بھری رسیلی بند گوبھی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے. ہائے اللہ، اتنی ساری بند گوبیاں، اتنی ڈھیر ساری بند گوبیاں! یہ تو کسی بہت ہی نیک دل خرگوش کو صرف جنت میں ہی نصیب ہوتی ہوں گی. ببلو کا دل خوشی سے جھوم اٹھا. رسیلی گاجریں اور ہری ہری بند گوبھی اس کی کمزوری تھی، تاہم اس لمحے میں بھی ببلو نے اپنی چہیتی بہن پنکی کو فراموش نہ کیا. اس کی ایک سادہ وجہ تو یہ تھی کہ ببلو کو ہزار اختلافات کے باوجود تب تک مزہ نہ آتا جب تک پنکی ساتھ شریک نہ ہوتی. دوسری اور شاید سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ بھول جانے کی صورت میں پنکی اسے ہرگز معاف نہیں کرتی، اور عمر کے باقی سال پنکی کو منانے اور اس کے تانے برداشت کرنے میں صرف ہو جاتے. پنکی 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 پنکی، جوش و خروش کے مارے ببلو کے منہ سے بمشکل یہی الفاظ برآمد ہو رہے تھے. کیا ہوا ببلو بھیا، سانس تو لے لو.
पिंकी खरगोशनी ने अपने कानों में पहने गुलाबी रिबन को कसते हुए जरा खफकी से बबलू को घूरते हुए कहा, पिंकी 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 पिंकी। बबलू की सुई हनूज वहीं टिकी थी। अब कह भी चुको बबलू भैया। बबलू ने लहजा भर को अपनी सांस दुरुस्त करने के लिए तवक्कुफ किया और फिर तकरीबन लहकते हुए आंखें बंद करके कहा, क्या तुमने कभी जन्नत का तस्वर किया है? हैं? पिंकी ने कदरे हैरत से कहा, यह अचानक जन्नत कहाँ से टपक पड़ी? ओफो, एक लम्हे के लिए तस्वुर करो कि अगर हम जन्नत में हैं, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बबलू ने पुरजोश अंदाज में कहा। क्या नजर आ रहा है? पिंकी ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में कहा। फजलू किसान के खेत। बबलू ने चहक कर कहा। ला हौल वला कुव्वत। पिंकी ने बुरा सा मुंह बनाया। भला जन्नत में उस मुँह फजलू किसान और उसके खेतों का क्या काम? वहां तो इंशाअल्लाह उस मरदूद की टिक्का बोटी बनेगी और हम सब खरगोश मजे मजे से उसे खैर खाएंगे तो नहीं, क्योंकि हम तो सब्जी खोर हैं। अलबत्ता उस फजलू किसान की टिक्का बोटी बनते देखकर लुत्फी आ जाएगा। ओफो पिंकी, अब के बबलू ने जरा झुंझला कर कहा, तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? मैं तो ये कह रहा था कि आज फजलू के खेतों में मुझे फिरदौसे बरही का नजारा हुआ। वो कैसे? पिंकी ने अपने रिबन से खेलते हुए कहा। वो ऐसे कि वहां मुझे हरी हरी ताजा बंद गोभियों के मीनार नजर आए। बबलू करीब करीब नाचते हुए बोला। बंद गोभियों के मीनार? पिंकी सटपटाई। बंद गोभियों के मीनार कैसे बन सकते हैं? वो तो गोल मटोल सी होती हैं और अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो लामुहल्ला लुढ़क जाएंगे। ऐसे कैसे बनेगा मीनार बबलू भैया? पिंकी, एक तो मैं तुम्हारी इस मंतकी सोच से बेहद तंग हूँ, यानी कि कुव्वत तखय्युल और जुबान भी कोई छिया है। बबलू ने शिकायती अंदाज में कहा। फिर पिंकी के जवाब का इंतजार किए बगैर झट से कहा, फजलू किसान के खेत में आज मैंने इतनी ढेर सारी बंद गोभियां देखी, इतनी ज्यादा कि बस पूछो मत। तो कहाँ है वो बंद गोभी? बबलू की अम्मी ने किसी कदर इश्तियाक से पूछा। जी मैं वो सोच रही थी कि अगर आज एक बंद गोभी मिल जाए तो वो शाम के खाने के लिए गाजर के हलवे के साथ बंद गोभी का अच्छा सा सूप तैयार कर लेंगी, क्योंकि इंतहाई निखट्टू होने के अलावा बबलू के अब्बा अच्छे खासे चटखोरे भी वाक़या हुए थे। अम्मा नूर जहां, बबलू ने कहा। वो सब अपनी अम्मा को ऐसे ही पुकारते थे। बंद गोभी मेरे पास नहीं बल्कि फजलू के खेतों में है। मैं तो अपनी प्यारी बहन पिंकी को साथ लेने आया हूँ। अच्छा, अम्मा नूरजहां ने यासियत से कहा। उन्हें जी में इस बात पर खुशी थी कि बबलू को हर काम में अपनी प्यारी बहन पिंकी को जरूर शामिल करता है। ताहम उन्हें ये जानकर थोड़ी मायूसी भी हुई थी कि बबलू खाली पंजे झाड़ता घर आ गया था। भला अगर आते आते एक आध रसीली बंद गोभी भी हमरा ले आता तो क्या फर्क पड़ता? अव्वल तो पिंकी को बबलू की बात पर यकीन ही ना आया। भला निकम्मे से फजलू के खेतों में इतनी सारी बंद गोभी कहाँ से आ गई, और अगर बिलफर्जे महाल गलती से कहीं से आ भी गई थी तो वो भला उसे ऐसे ही क्यों रख छोड़ेगा? वो तो दमड़ी का हिसाब किताब रखने वालों में से था। शायद उसकी इस सोच की परछाई बबलू ने उसके चेहरे पर पड़ ली थी, इसीलिए कहने लगा, देखो पिंकी, मैं जानता हूँ तुम कभी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ ताकि तुम अपनी इन दो बेयकीन आंखों से खुद देख लो और तुम्हारा शक ऐनुल यकीन की हद तक पहुंच जाए। अच्छा, अभी हमारे साथ कुछ नए लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा अतीक, अस्सलाम वालेकुम वसीम फारूक और अली नवर। अच्छा, मैं अभी अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करूं या बस यही रोक दूं? प्लीज़ आप लोग मुझे अगर कमेंट्स में बता दें। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। बहरहाल दोनों बहन भाई अम्मा नूरजहां की दुआओं के साए तले फजलू किसान के खेतों की तरफ रवाना हुए। कभी बबलू खरगोश आगे निकल जाता और कभी पिंकी खरगोशनी ऐसी जिस्त भरती कि अपने बड़े भाई को पीछे छोड़ देती। यूं ही अटखेलियां करते करते दोनों बहन भाई फजलू के खेतों के पास आ निकले, मगर वहां पहुंचकर दोनों हैरत से सटपटा गए। वहां दूर दूर तक बंद गोभियों के मीनार तो क्या, बंद गोभी के किसी एक मुरझाए पत्ते का नामो निशान भी नहीं था।
अरे अभी तो यहाँ थी, कितनी ढेर सारी बंद गोभियां, कहाँ गई सब? बबलू ने हैरत से चकराते हुए अपना सर पकड़ लिया। मेरा यकीन करो पिंकी, मैंने अपनी आंखों से यहाँ ढेर सारी बंद गोभियां देखी थी, बबलू ने कहा। पिंकी अपने भैया को अच्छी तरह से जानती थी, वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ बंद गोभियां थी तो वो कहाँ गई? पिंकी अभी तक पीपल के दरख्त की ओर में खड़ी सोच रही थी कि कहीं वो दोनों किसी नई आफत में न फंस जाएं। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, बबलू भागकर खेत में पहुंच गया। खेत में पहुंचने की देर थी कि दो मोटे मोटे भद्दे हाथों ने बबलू को गर्दन से दबोच लिया और एक बड़े से टोकरे के नीचे बंद कर दिया। इस अचानक उपताज से बबलू घबराया तो सही, लेकिन दिल में एक गुना मुसर्रत भी महसूस कर रहा था। आज तक दर्जनों बहन भाइयों के साथ रहते हुए वक्त गुजारा था। आज तो जिंदगी में पहली बार अपना साथी कमरा नसीब हुआ है। इस मुसीबत की घड़ी में भी बबलू खरगोश की रजायत पसंदी उरूज पर थी। उधर बबलू नए कमरे की खुशी में बाकायदा लुड्डियां डाल रहा था और इधर पिंकी के औसान खता हुए पड़े थे। जो ही फजलू ने बबलू को पकड़कर टोकरे के नीचे बंद किया, तभी पिंकी घर की तरफ सरपट भागी ताकि अब्बा सुल्तान राही को घर से बुला लाए। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि अब्बा सुल्तान राही खैर से रात के खाने का इंतजाम करने के लिए करीबी खेतों की तरफ निकल चुके हैं। एक एक लम्हा पिंकी पर कयामत की तरह गुजर रहा था। अल्लाह जाने अब तक उस मुए फजलू ने बबलू भैया के साथ क्या किया हो, उसका दिल इस तसव्वुर से ही दहल रहा था। दूसरी तरफ इन तमाम फिक्रों से आजाद बबलू अपने नए कमरे में लुत्फानंदोज हो रहा था। अचानक किसी ने टोकरा उठाया और उसे गर्दन से दबोच लिया। अब कोई जोर जोर से उसकी सुरमई खाल पर साबुन मल रहा था। बबलू का रुआं रुआं मुसर्रत से नाच उठा। आहा, खुशबूदार साबुन! घर में दर्जनों बहन भाइयों के दरमियान ये अय्याशी कहाँ मुयस्सर थी। बहुत होता तो अम्मा नूरजहां कभी कभार लाल साबुन की टिकिया ले आती, जिसे जितना जी चाहे रगड़ लो, मजाल के कभी झाग बने या टिकिया टस से मसो। इसी असना में फजलू की बीवी और बेटे में बबलू के लिए जंग छिड़के। मैं कहती हूँ इसे मेरे हवाले कर दो, ये मेरा है, बेगम फजलू ने हतमी लहजे में कहा। नहीं नहीं, ये मेरा खरगोश है, इसे मैं रखूंगा, फजलू के बेटे टीपू ने कहा। दूसरी तरफ खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से सरशार बबलू सोच रहा था, वाह, यहाँ मेरी कितनी पजीराई हो रही है, हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। उसे नहीं पता था कि फजलू की बीवी जी ही जी में रात के खाने का मेन्यू तरतीब दे रही है और टीपू उसे फुटबॉल बनाकर उससे खेलने के चक्करों में है। अरे हटो भी, फजलू ने बदमजा होकर कहा। एक छुरी निकाली और उसे तेज करने लगा। छुरी देखकर पहली बार बबलू साहिब अपने ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर निकले और किसी कदर घबराए हुए अंदाज में नारा मस्ताना बुलंद किया, अब्बा! अभी किसान इस अचानक नारे के असर में था कि खेत की दूसरी जानिब उससे भी ज्यादा पारदार आवाज में जवाबी नारा मौसूल हुआ, बबलू! अब्बा सुल्तान राही की आवाज कानों में पड़ते ही बबलू को कुछ और हौसला हुआ। उसने पहले से भी बुलंद आवाज में कहा, अब्बा मैं यहाँ हूँ। वो पुत्र डर ना, मैं आ गया। अब्बा सुल्तान राही भागने के साथ साथ एक हाथ से अपना गंडासा और दूसरे हाथ से अपनी धोती संभालने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। वे किसाना, जे तू मेरे बबलू नू ना छड्या ते मैं तेरी गाजरां दे टोटे टोटे कर देंगा, अब्बा सुल्तान राही ने छूटते ही डायलॉग बोला, जिसे सुनते ही फजलू किसान पर हंसी का दौरा पड़ गया। हंसते हंसते उसे पता ही नहीं चला कि कब बबलू उसके हाथों से आजाद होकर भाग निकला। अच्छा, किसी सस्ती फिल्म के हीरो, तुम मेरा मुकाबला करोगे, फजलू ने हंसी के दौरों के दौरान बमुश्किल जुमला अदा किया। लेकिन अब्बा सुल्तान राही को इस बात की फिक्र न थी। जो ही बबलू फजलू के हाथों से नीचे गिरा, अब्बा सुल्तान राही ने आवाज़े बुलंद कहा, नस बबलू नस, और बबलू मियाँ यूं भागे गोया ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहे हो। फजलू किसान इस सूरत हाल से सटपटा गया था। उधर बबलू ने एक छलांग मारी और पीपल के पीछे छुपी पिंकी के पास पहुंचकर ही दम लिया। बबलू भैया जल्दी घर चलो, अम्मा नूरजहां का बीपी बहुत लो हो गया, वो तुम्हें याद करके रो रही हैं, पिंकी ने उसे देखते ही कहा और दोनों ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अब एक तरफ अब्बा सुल्तान राही थे और दूसरी तरफ फजलू किसान, जबकि फजलू का नालायक कुत्ता डुगडुग चारपाई के नीचे पड़ा ऊँग रहा था और सोच रहा था,
کب یہ بلا وجہ کا واویلا ختم ہو اور وہ واپس نیند کی آغوش میں چلا جائے۔ وے کسانا تو میرے ببلو نو پھاڑ کے چنگا نہیں کیتا، ابا سلطان راہی نے ہاتھ میں پکڑے گنے کو گنڈاسے کی طرح لہراتے ہوئے کہا۔ فضلو نے آگے جھپٹ کر ابا سلطان راہی کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ابا سلطان راہی بڑی پھرتی سے پیچھے کو اچھلے اور فضلو کے ہاتھ میں صرف ابا جی کی دھوتی رہ گئی۔ بہت شکریہ سننے کے لیے، اور پتہ نہیں سب لوگوں کو سٹوری میں مزہ آیا یا نہیں، تھوڑی مجھے تھوڑا نزلہ ہو رہا ہے۔ اچھا علی نواد نے تو شعروں کی پرورش کی تھی۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، میں ایک غزل سنا دیتی ہوں، یہ میری بہت فیوریٹ غزل ہے، یہ میری اپنی ذاتی پسندیدہ ہے تو میں یہ سنا دیتی ہوں۔ جنوں کی قیمت چکا رہے ہیں، جنوں کی قیمت چکا رہے ہیں، خیال کے پر کٹا رہے ہیں، وجود کے 100,000 پرزے فضائے کن میں اڑا رہے ہیں، وجود کے 100,000 پرزے فضائے کن میں اڑا رہے ہیں، نئے زمانے مجھے سے احمق وہی فسانے سنا رہے ہیں، زمین کو دوزخ بنا کے ملا، زمین کو دوزخ بنا کے ملا خیالی جنت سجا رہے ہیں، گھما کے ڈوری میں چند دانے، گھما کے ڈوری میں چند دانے خدا پہ احسان جتا رہے ہیں، بلی چڑھا کے یہ خوش عقیدہ خیالی پیک کر منا رہے ہیں، وہ آئینے سے خفا ہیں بیٹھے، وہ آئینے سے خفا ہیں بیٹھے جو عیب میرے گنا رہے ہیں، وہ آئینے سے خفا ہیں بیٹھے جو عیب میرے گنا رہے ہیں، اب ان سماجوں کو راکھ کر دو، اب ان سماجوں کو راکھ کر دو جو آرزو کی چتا رہے ہیں، بہشت سے نکلے خاک زادے، بہشت سے نکلے خاک زادے زمیں کی رونق بڑھا رہے ہیں، سیاہی بخت ہاتھ مل کے، سیاہی بخت ہاتھ مل کے نصیب اپنے مٹا رہے ہیں، اور آخری شعر ہے، ایک آن کی لاج میں ہم ایسے، ایک آن کی لاج میں ہم ایسے نبھا رہے تھے، نبھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ سننے کے لیے، آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اور اب میں صرف ایک نظم سناؤں گی اور اس کے بعد میں جانا چاہوں گی۔ ہوپ فلی ہم اگلے کسی لائیو میں پھر ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اگلے لائیو پہ کسی کو گیسٹ بھی بلا لوں۔ تو یہ ایک میری نئی نظم ہے، دستک۔ اندیشوں نے دل کی سونی کٹیا پر پھر دستک دی ہے، اندیشوں نے دل کی سونی کٹیا پر پھر دستک دی ہے، خواب سندیسے بھیج رہا ہے نیند کے میلے بستر پر، کدلا سورج شام سے چپ ہے، میٹھی بارش کی بوندوں کو چاند کا سیلا نگل رہا ہے، پگلی پوروا دھوپ نگر میں تیرا سایہ ڈھونڈ رہی ہے، بامرا بادل بامرا بادل آس کی بوندیں ڈھوتے ڈھوتے اوب گیا ہے، ارمانوں کی میلی گٹھری گھاٹ پہ رکھی سوکھ رہی ہے، بکھرے سپنے نین ندی میں ڈوب رہے ہیں، دور کنارے پر دو بگلے، دور کنارے پر دو بگلے یاد کی گرہیں کھول رہے ہیں۔ اوکے، بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ یہ میرا پہلا لائیو سیشن تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ وسیم اور علی، افشاتیق، آپ سب کی بہت مہربانی۔ اشفاق دستی بھی یہاں پہ ہیں، تو بہت مہربانی آپ لوگوں کی، آپ میرے پہلے لائیو میں آئے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی لائیو سیشن ہوگا تو ہم ملیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ خدا حافظ۔